سورہ نساء آیت نمبر 12 پارہ نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور اے مردو تمہارے واسطے آدھا مال ہے ما ترک ازواجکم اس ترکہ میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ان لم یکن لہن ولد اگر ان عورتوں کی اولاد نہ ہو چاہے اس خاوند سے یا کسی پچھلے خاوند سے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ان کی اولاد موجود ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے شورو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکنا اس مال میں سے جو ان عورتوں نے چھوڑا من بعد وصیت اس قاعدے کے مطابق من بعد وصیت وصیت کے نافذ کرنے کے بعد یوصین بہا جس وصیت کو ان عورتوں نے کیا ہے او دین یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری اولاد فإن کان لکم ولد پس اگر تمہاری اولاد موجود ہو فلہن الثمن تو پھر ان عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا مما ترکتم اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا من بعد وصیت اس وصیت کے بعد توصون بہا جو تم نے کی او دین یا اس دین کے بعد وإن کان رجل اور اگر کوئی ایسا مرد ہے یورثو کہ جس کی میراث ہے میراث تقسیم کی جاوے گی کلالتن کلالہ ہے او امرأتن یا عورت کوئی کلالہ ہے کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ اوپر ہے کوئی نہ نیچے نہ باپ دادا پردادا کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں اور نہ ہی بیٹا ہے بیٹی تو پوتا وغیرہ کوئی نہیں کلالہ کچھ بھی نہیں جس کا او امرأتن یا کوئی عورت ایسی ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ہاں اس کا بھائی ہے یا ایک بہن ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ پس اگر وہ اس سے زائد ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ سارے کے سارے ایک تہائی میں شریک ہو جائیں گے من بعد وصیت اس وصیت کے بعد یوصا جو وصیت کی گئی او دین یا دین کی ادائیگی کے بعد غیر مضار درا حال ہے کہ وہ وصیت کرنے والا آدمی
किसी को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। वसीयतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है, बुर्दबार है। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदबंदियां हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो कोई पैरवी करेगा अल्लाह की व रसूलहु, और उसके रसूल की, युदखिलहु जन्नातिन, तो अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेगा उसको ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिन बागात के नीचे नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। वदालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की व रसूलहु, और उसके पाक पैगंबर की, व यतअद्दा हुदूदहु, और हद से आगे बढ़ेगा और उस तजावुज करेगा उसकी हदबंदियों से, युदखिलहु नारा, अल्लाह उसको दाखिल करेगा आग के अंदर, खालिदन फीहा, वो उस आग में हमेशा रहेगा। वलहु अदाबुम मुहीन, और उसके लिए अदाब होगा रुस्वा कर देने वाला। इससे पिछली आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वरासत का कानून जिक्र फरमाया था, और उस वरासत के कानून में जो सबब वरासत था वो नसब था, कि औलाद को कितना हिस्सा मिलना है और वालिदैन को कितना हिस्सा मिलना है। सबब वरासत वहां जिक्र किया गया कि अगर किसी आदमी की एक बेटी हो तो उसको आधा मिलेगा, दो या दो से ज्यादा बेटियां होंगी तो उनको 2 सुलुस मिल जाएंगे, बाकी का सुलुस दीगर वरसा में तकसीम होगा। अलबत्ता अगर कोई भी नहीं तो वापस इन्हीं को मिल जाएगा। ऐसे ही वालिदैन का हिस्सा भी मुकर्रर किया गया, और वालिदैन के लिए ये फरमाया गया पिछली आयत के अंदर कि अगर माँ है, बाप है और उनकी औलाद भी मौजूद है, तो फिर उनमें से हर एक को अगर औलाद उनकी मौजूद नहीं है, सिर्फ वालिदैन ही है, तो फिर उसकी माँ को सुलुस मिलेगा, बाप को 2 सुलुस मिलेंगे। और अगर औलाद मौजूद है हर एक की, तो फिर हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। ये पीछे जो नसब का जो सिलसिला है उसमें। बाकी विरासत के जो मिसाइल हैं, इसमें ये मोटे मोटे कानून बतलाए हैं यहाँ इस आयत में, क्योंकि कुरान जो है ये कुल्लियात की किताब है, इसमें जुज़ियात का इहाता नहीं किया गया कि हर हर जुज़ी, मसलन बसाओ का ऐसे होता है फलाना भी फोत हो गया, फलाना भी फोत हो गया, तो वो मसला हल किया जाता है और फिर सारी नुसूस को सामने रखते हुए फिर उसको हल पेश किया जाता है। अलबत्ता एक सबब जो वो था नसब वाला, कि जो नसबी रिश्ता कायम हो, ऐसी सूरत में आदमी वरासत का हकदार है। दूसरा जो सबब बयान किया था वो था निकाह का सिलसिला। तो इस आयत के अंदर उसी निकाह की वजह से जो सबब वरासत है उसका बयान है। चुनाचे इरशाद फरमाया, पहले शोहरों का जो हिस्सा है वो बतलाया गया। फरमाया वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी बीवियां छोड़े, उसमें से आधा मिल जाएगा अगर उनकी औलाद ना हो। औलाद ना हो, चाहे इस खामन से, चाहे पहले कहीं शादी कर रखी थी वहां से औलाद है, नरीना हो या कि दूसरी मादा औलाद हो, दोनों सूरतों में, बच्चा हो बच्ची हो, हर सूरत में अगर औलाद उस औरत की मौजूद है तो फिर नहीं। औलाद अगर नहीं तो शोहर को बीवी का बकिया जो आधा हिस्सा है उसके माल का तरका में से वो शोहर को मिलेगा। और फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, अगर औलाद मौजूद है उन औरतों की, चाहे इस खामन से या पिछले किस खामन से है, तो फलकुमुर रुबो, तो तुम्हें चौथा हिस्सा मिलेगा। ये शोहर का हिस्सा है। शोहर का हिस्सा आधा जब औलाद न हो, और औलाद की मौजूदगी में चौथा हिस्सा, यानी माल के 4 हिस्से करके एक हिस्सा। और इसमें ज़ाब्ता वही चलेगा मिम्मा तरकना, जो उन्होंने छोड़ा, लेकिन सबसे पहले उसमें से कफन दफन का इंतजाम होगा। कफन दफन के बाद फिर पूछा जाएगा कि किसी का कोई कर्ज तो नहीं है मैयत के जिम्मे, कर्ज है तो कर्ज की अदायगी की सूरत की जाएगी। और फिर उसके बाद जो माल बचेगा, अगर वसीयत की हुई है तो सुलुस माल में से वसीयत नाफिज होगी, और बकिया बाकी मांदा जो माल है वो फिर शोहर को आधा मिल जाएगा अगर बीवी की औलाद ना हो, और अगर औलाद मौजूद हो तो फिर शोहर को चौथा हिस्सा मिल जाएगा।
वलहुन्न रुबु, और उन औरतों को चौथा हिस्सा मिलेगा, मिम्मा तरकतुम, जो तुम छोड़ो, इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद हो, चाहे इस बेगम से या किसी और बेगम से औलाद हो तो फिर नहीं, औलाद ना हो तो ऐसी सूरत में शोहर का बाकी माल जो है उसमें से औरत को 1/4 हिस्सा मिलेगा, यानी 1/4 हिस्सा औरत को मिल जाएगा। और अगर उसकी औलाद भी मौजूद है तो औरत का हिस्सा कम हो करके 1/4 से 8वां हिस्सा चला जाएगा, यानी 8 हिस्से करके। अब इसमें यह बात भी है कि अगर एक ही बीवी है तो फिर तो ये सारा का सारा उसी को मिल जाएगा, 1/4 हिस्सा या फिर 8वां हिस्सा। लेकिन अगर 4 बीवियां हैं तो फिर इस 8वें हिस्से के 4 हिस्से करके हर एक को बराबर बराबर दिया जाएगा। 2 हैं तो इस 8वें हिस्से के 2 हिस्से करके उनमें तकसीम किया जाएगा। बहरहाल एक बीवी हो तो भी उसको 8वां ही मिलना है, 2 हो तो 8वें को उन दोनों में तकसीम कर लिया जाएगा। फरमाया फ़इन कान लकुम वलदुन, अगर तुम्हारी औलाद हो, फलहुन्ना सुमुन, तो फिर उन औरतों को 8वां हिस्सा मिलेगा, मिम्मा तरकतुम, जो तुमने छोड़ा, मिन बादी वसीयतिन, उस वसीयत के निफाज के बाद जो उन औरतों ने की, जो तुमने की है, औ दैनिन, या वो कर्ज जो तुम्हारे जिम्मे बाकी है उसकी अदायगी के बाद। अब एक और मसला है, ऐसा आदमी कि जिसका ना बाप है ना दादा है, कोई नहीं, ऐसे ही औलाद में भी कोई नहीं, ना बेटा है ना पोता है, आगे कोई सिलसिला ही नहीं चला, ना उसूल है ना फुरू है, ना उसूल है ना फुरू है, ऐसे आदमी का क्या हुक्म है? तो ऐसा आदमी हो या औरत हो और वो फोत हो जाए और उनकी विरासत है, अब उस विरासत का क्या करना है? ऐसी सूरत में देखेंगे कि उनके भाई मौजूद हैं या नहीं। अगर एक भाई और एक बहन मौजूद हो, एक भाई और एक बहन, तो एक भाई और एक बहन दोनों को सुलुस मिल जाएगा, वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, 6ठा हिस्सा मिल जाएगा। 6ठा हिस्सा मतलब पूरे माल के 6 हिस्से करके एक हिस्सा बहन और भाई को दे दिया जाएगा, हर एक को 6ठा हिस्सा, यानी इतने हिस्से करके 6ठा हिस्सा, एक 6 हिस्से करके एक भाई को दे दिया जाएगा, एक बहन को दे दिया जाएगा। अगर सिर्फ एक बहन है तो उसको एक हिस्सा दे दिया जाएगा। और अगर फ़इन कानू अक्सर मिन दालिक, अगर वो इससे जायद है, एक नहीं बल्कि 2 या 2 से जायद है, तो फिर सारे के सारे सुलुस माल में क्या हो जाएंगे? शरीक। बाकी का माल जो है वो बैतुल माल में दे देंगे। लेकिन ये याद रखने की बात है कि यहाँ जिस भाई और बहन का तज़किरा हुआ है वो माँ शरीक भाई और बहन की बात हुई है, माँ शरीक भाई और बहन, उसके लिए ये हिस्सा। क्योंकि हकीकी अगर बहन भाई है या बहन मौजूद है, या अल्लाती यानी बाप शरीक भाई या बहन मौजूद है, तो उसका हुक्म इसी सूरत की आखिरी आयत में कुरान ने खुद बयान किया है। इससे मालूम हुआ कि यहाँ से वो भाई और बहन मुराद हैं कि जिनका इसके साथ रिश्ता सिर्फ माँ के ताल्लुक के साथ है, यानी माँ शरीक बहन या भाई। और हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला की रवायत में तो इसके साथ अल्फाज मौजूद है कि अगर अविमरा वलौ अखुन औ उख्तुम मिनल उम, यानी उसका भाई या बहन हो माँ की तरफ से। तो चूंकि भाई बहन का जो रिश्ता है, कभी माँ शरीक भाई बहन होते हैं, इनको खीफी या अखयाफी भाई बहन कहते हैं। और अगर बाप के साथ शरीक है तो अल्लाती बोलते हैं इनको, और अगर दोनों में है तो ऐनी हकीकी बहन भाई जिनको कह देते हैं। तो ये माँ शरीक भाई या बहन जो है उसका ये हिस्सा है कि अगर एक है तो फिर उसको 6ठा हिस्सा मिलेगा, और अगर 2 या 2 से जायद हैं, काफ़ी सारे शरीक हैं, तो फिर 1/3 माल जो है उनमें आपस में मुश्तरका तौर पर तकसीम कर दिया जाएगा। और फिर वही वसीयत को नाफिज करने के बाद, दैन की अदायगी के बाद, कफन दफन अदा करने के बाद। यहाँ कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गैर मुदारिन, ये वसीयत करने वाला बंदा जो है ना, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा 60 साल 70 साल तक इबादत करता रहता है, सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता रहता है, सारे काम अच्छे करता रहता है, मरते वक्त गलत वसीयत करके मरता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बजाय जहन्नम में भेज देता है। छोटा सा मसला नहीं।
اس لیے وصیت اگر غلط کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مثلا مرتے وقت وصیت کر گیا فلانا بندہ جڑا ہے نا اس کو میں نے اتنا قرض دینا وہ دے دینا، نہیں دینا، غلط وصیت کر کے مار گیا۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ اس کو کم حصہ ملے، بیگم کا حصہ کم کرنے کے لیے، دوسرے شریکوں کا، ہاں ثواب کمانے کے لیے کرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلث مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تصدق جائز رکھا ہے تاکہ تم امور آخرت میں اپنا بھلا کر لو، اس لیے مرتے وقت تم ثلث مال میں وصیت کر سکتے ہو، لیکن وارث کے لیے وصیت کر کے کہ نہیں میں نے اس کا یہ چیز دینی تھی اس کو دے دینا، تو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت نہیں کرنی۔ اور وصیت من اللہ، آخر میں یہ بھی فرما دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کو وصیت سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس بات کا زیادہ دھیان رکھتے ہیں، وصیت اس حکم کو کہتے ہیں نا جو تاکیدی ہو، کہتے ہیں جی کوئی یہ جو جس کو پھانسی بھی دینی ہو نا کوئی آخری وصیت، یعنی پھانسی پہ چڑھا ہوا جو بندہ ہے نا اس کو پوچھتے ہیں کہ وصیت کوئی ہے تو وہ بھی کہہ دیں جی فلانا کام تو کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کو آخری حکم، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کی وصیت ہے تم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تو نہیں کہ کسی کے اس کے علم میں نہ ہو کہ یہ ہو جائے گا، اللہ کے علم میں ہے، اگر تم کوئی اس طرح کا کام کرو گے ہے تو علم میں اس کے، لیکن حلیم بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا رہتا ہے کہ بندہ سدھر جائے سدھر جائے سدھر جائے، مہلت دیتا رہتا ہے، فی الفور نہیں پکڑتا۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد بدیاں ہیں، یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، باپ کو اتنا ملنا ہے، ماں کو اتنا ملنا ہے، شوہر کو اتنا ملنا ہے، بیوی کو اتنا ملنا ہے، اور یہ پہلے بتلا دیا کہ اس میں اپنی قیاس عقل مت چلاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو علیم الکل ہے، تمام جاننے والا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچ سکتا ہے، یہ اس کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں یہ ضابطہ ہے ہمارے ہاں، من یطع اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی گردن جھکا دیتا ہے، اطاعت کر لیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، بلکہ اطاعت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، وَرَسُولَهُ، رسول کی پیروی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے فرمایا یدخلہ جنات، دنیا میں اگر کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے پھر بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، فرمایا یدخلہ جنات، اللہ اس کو باغات میں داخل کرے گا، جن باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ کوئی 2-4 دنوں کے لیے نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان کے اندر رہے گا، ہمیشہ وہاں رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے ہے، وذالک الفوز العظیم، یقین جانو یہی بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، جنت کا مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری کرتا ہے جنت میں داخل فرمائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کی حد بندیاں کراس کرنے کی کوشش کرے گا، ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، نہیں جی یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ایسے چون چراں کرے گا، چونکہ چنانچے سے کام لے گا، حد بندیاں توڑنے کی کوشش کرے گا، فرمایا یدخلہ نارا، آگ میں داخل کرے گا، اور خالدن فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا۔ اگر یہ آدمی انکار، یہ نافرمانی بھی کرتا ہے انکار سمیت، اور نہیں میں شریعت کا حکم ماننا ہی نہیں، تو پھر تو کافر ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، لیکن مانتا ہے لیکن یہ کرتا نہیں ہے اس کے مطابق، تو یہ آدمی کافر نہیں ہوتا، مومن رہتا ہے۔ اور مومن کے لیے یہ چونکہ فقہا کے اتفاق سے، مفسرین کے اتفاق سے، صحابہ کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مومن ہو اور اس سے گناہ سرزد ہوتے رہیں، ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم سے ایک نہ ایک دن اس کو چھٹکارا مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اس لیے یہاں خالدن فیہا جو کہا گیا تو یہ ہے نہیں کہ لمبے عرصے تک وہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا رب.